सो हुण आपां पढ़न जा रहे हैं होम रूल मूवमेंट दे बारे। एक चीज मैं तुहानूं कहना चाहनी हां, जो भी मैं बोलूंगी तुसीं बस ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फोकस करना है बिकॉज ਇਹ नोट्स जो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਹੈ। सो टैक्सट पढ़न तो वधिया तुसीं सिर्फ सुनना है, ठीक है, ताकि तुहानूं अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए सारा कुछ। सो देखो जिहड़ी होम रूल मूवमेंट है ना, होम रूल मूवमेंट नाम तो ही की पता लग रहा है, होम मीनस घर, रूल मतलब रूल करना, ते मूवमेंट भी मतलब ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ रूल कर पाइए, ब्रिटिशर्स इत्थों चले जान, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ मूवमेंट चलाई गई। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मूवमेंट चलाई गई। सो देखो ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਮ ਰੂਲ मूवमेंट ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਰੂਲ मूवमेंट ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਆਇਰਿਸ਼ ਹੋਮ ਰੂਲ मूवमेंट। ओके, अगर आप गल करिए इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਰੂਲ मूवमेंट है ना, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀ, यानी कि 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1918 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਰੂਲ मूवमेंट है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ रही। ओके, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਨੀ ਬੇਸੰਤ ਐਂਡ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਸਵਰਾਜ ਸਭਾ। कई एग्जाम्स ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, सो माइंड इट, ध्यान रखियो। ओके, उस तो बाद देखो जी इंडियन होम रूल मूवमेंट है वो स्टार्ट तो इंडिया दे विच होई, बट इहनूं बैकग्राउंड किते ना कितों वर्ल्ड वार 1 तो मिल चुका सी, ते बाकी होर भी फैक्टर्स रिस्पोंसिबल सीगे होम रूल मूवमेंट दे लई, जिवें कि गदर म्यूटिनी होई। ठीक है, सो इहदे करके भी इंडियंस नूं गुस्सा आया होया सी। हुण देखो 1915 दे विच बेसिकली की होया, होम रूल मूवमेंट दे लई स्टेज है जिहड़ा ਉਹ सज चुका सी। किवें? क्योंकि उस टाइम ते जिहड़ी एनी बेसंत है वो भी लोकां दे विच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही सी। आयरिश सी वैसे है जिहड़ी एनी बेसंत है, बट आयरिश होम रूल मूवमेंट नूं इहने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सी। ठीक है, ते जिहड़े तिलक है वो भी आ चुके सी एग्जाइल तो, उस तो बाद कांग्रेस दे विच स्प्लिट हो गई सी। सो हुण पॉलिटिकल सीन है जिहड़ा इंडिया दे विच क्रिएट हो चुका सी सारी एक्टिविटीज दे करके। ठीक है, तो मतलब की है कि हुण होम रूल मूवमेंट नूं अच्छे तरीके नाल ईजीली लॉन्च किया जा सकदा सी। तिलक ने लॉन्च की इंडियन होम रूल लीग कदों की सी? अप्रैल 1916 बेलगांव दे विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ते जिहड़ी एनी बेसंत सी उन्होंने स्टार्ट की सी सितंबर 1960 मद्रास दे विच। एक पेपर च भी क्वेश्चन आया सी भी सब तो पहला स्टार्ट किने की? तिलक ने या एनी बेसंत ने? सो तिलक ने की सी बेलगांव, ते एनी बेसंत ने की सी सितंबर दे विच मद्रास 1916 दे विच कीती। ओके, दा मेन ऑब्जेक्टिव की सीगा कि सेल्फ गवर्नमेंट लेके आनी है इंडिया दे विच। ठीक है, एक चीज होर याद रखियो, जिहड़ी तिलक दी होम रूल मूवमेंट सी, उन्हां दी जिहड़ी पार्टी वर्कर सी या किथे मेन फोकस सी उन्हां दा? महाराष्ट्र दे विच, बट बॉम्बे नहीं सी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कर्नाटका, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस ते जिहड़ी बेसंत दी लीग सीगी ओह पूरे कंट्री दे विच वर्क कर रही सी ए एरियाज नूं छड्ड के। मतलब जिहड़ा मेन फोकस तिलक दी होम रूल मूवमेंट दा सीगा ਉਹ ਇਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬਿਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਬ੍ਰਾਂਚेस ਸੀ ਫਰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸੰਤ ਦੀ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 200 ਬ੍ਰਾਂਚेस ਸੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ज्यादा ब्रांचेस ने तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो नहीं पा रही सी, तो किते ना किते वीक सी एज कंपेयर टू तिलक लीग। ओके, उस तो बाद एक चीज होर इंपॉर्टेंट यह है कि इस मूवमेंट के दौरान ही जिहड़े बाल गंगाधर तिलक सी उन्होंने एक स्लोगन दिता, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उस तो बाद नैक्सट आप पढ़ते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे। जिहड़ा लखनऊ पैक्ट है 1916 दे विच इहनूं साइन किया गया। ठीक है, जिहड़ा लखनऊ पैक्ट है वो एक तरीके का एग्रीमेंट सी इंडियन नैशनल कांग्रेस दे विच ते मुस्लिम लीग दे विच। ते ये जिहड़ा एग्रीमेंट सी इहनूं साइन कित्थे कीता गया? लखनऊ दे विच, सो इसलिए इहनूं लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਈਵਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ओके सो हुण अगर आपां गल करिए कि जिहड़ा लखनऊ पैक्ट सी उहदे विच किहड़े-किहड़े रिफॉर्म्स सुजैसट कीते गए। सब तो पहला की कहा गया कि इंडिया दे विच सैल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिदी है, इंडियन काउंसिल दी एवोल्यूशन होनी चाहिदी है, एग्जीक्यूटिव नूं अलग करो जुडिशरी दे विचों, जिहड़ी सैलरी है सैक्रेटरी ऑफ स्टेट दी फॉर इंडियन अफेयर्स ਉਹ ब्रिटिश कॉफर्स तो आवे ना कि इंडियन फंड्स तो जावे। मतलब ਜਿਹੜੇ ब्रिटिशर्स अपने ऑफिशियल्स ਨੂੰ सैलरी दे ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/3 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਸਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 1917 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵਿਨ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ 1922 ਤੱਕ। ਓਕੇ ਸੋ 20th ਅਗਸਤ 1917 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਸਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਸਤ ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਲਾਰਡ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ 1918 ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣੂਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਮੌਂਟਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1919 ਉਹ ਸੀਗੇ 1909 ਦੇ, ਇਹ 1919 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵਿਨ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਈਸਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹ ਸਭ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਰੂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਓਕੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫॉर द ट्रांसफर्ड लिस्ट। मतलब ਜਿਹੜੇ ट्रांसफर लिस्ट ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 70% ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਿਊਨਲ ਤੇ ਕਲਾਸ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ।
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਐਨਾਰਕਿਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ 1919 ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰੰਟ, ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀडम ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਲੈਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੋਲੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ? ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਿਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲੈਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਆਪਾਲ ਐਂਡ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ 1920। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਟਰਕੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮਨ ਖਲੀਫਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਡ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਐਂਡ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਕਿਮ ਅਜ਼ਮਲ ਖਾਨ, ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੜੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ 1920। 1920 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਨਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਤੇ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੀਸਿਵ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਰੀ ਛਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਦਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਰੀ ਛਰਾ ਦੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਕਵਰ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਲ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫਤ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਗਿਆ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ ਦਸੰਬਰ 1922 ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਓਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1923 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ 1927 ਦਾ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ 7 ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਹੁਣ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1929 ਨੂੰ ਬਟ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਫਲੈਗਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 28 ਅਗਸਤ 1927 ਚ ਆਈ
ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਨਾਸ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਨੇ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸੀਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए जब तक कि स्टेट्स ना एग्री करन। जिन्ने भी लैजिसलेचर ते इलैक्टेड बॉडीज हैं उन्हां विच मुस्लिम्स की भी रिप्रजेंटेशन होनी चाहिए है। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी नूं घटाना नहीं हैगा, इक्वल उन्हां नूं बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए। दैन मुस्लिम की रिप्रजेंटेशन सर्विसिज सैल्फ गवर्निंग बॉडीज च भी होनी चाहिए है। जिहड़े 1/3 रिप्रजेंटेशन है मुस्लिम की सेंट्रल लैजिसलेचर च होनी चाहिए है। 1/3 मुस्लिम मैंबर सेंट्रल ते स्टेट कैबिनेट्स होण। सैपरेट इलैक्टोरेट्स की गल की गई। कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी टैरेटरीज दी ओह मेजोरिटी इलाके जिथे मुस्लिम्स रहिंदे जिवें बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब इहदे विच ना लागू होवे। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एरियाज च ना कीती जावे। दैन सिंध नूं सैपरेट किया जावे बॉम्बे प्रेजिडेंसी तो। ठीक है, नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब ते बलूचिस्तान दे विच कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लैके आए जान। फुल रिलीजन फ्रीडम होवे सारे कम्यूनिटीज़ नूं। मुस्लिम्स जिहड़े ने उन्हां दे रिलीजियस कल्चर एजुकेशनल ते लैंगुएज राइट्स है जिहड़े उन्हां नूं प्रोटैक्ट किया जावे। जिन्हां दे 14 पॉइंट्स ते भी कदे क्वेश्चन नहीं आंदा, बस मेन तुसीं एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उस तो बाद देखो नैक्सट हुण आपां गल करदे लाहौर सैशन दी 1929। 1929 दे विच लाहौर सैशन होया इंडियन नैशनल कांग्रेस का। जिहड़ा इह सैशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। इस दिन जिहड़ा ट्राई कलर फ्लैग है उन्होंने भी होस्ट किया गया पंडित जवाहर लाल नेहरू दे द्वारा किथे रिवर रावी ते। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। हुण देखो इस दिन पहली बार फ्लैग नूं होस्ट किया गया। कांग्रेस ने डिसाइड किया इसलिए कि 26 जनवरी 1930 नूं पूर्ण स्वराज डे मनाया जाए। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 नूं, तां पूर्ण स्वराज डे नूं सम्मान दिंदे होए 26 जनवरी नूं आपां की मनाने हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, सो नैक्सट में आपां गल करते हैं सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो कि 12 मार्च 1930 नूं चलाई गई। गांधी जी ने अल्टीमेटम देता सी लॉर्ड इरविन नूं जो कि उस टाइम ते वाइसराय सी इंडिया दा कि मिनिमम डिमांड्स जिहड़ियां ने ओह इग्नोर कीतियां गईयां ने। साडियां छोटी तो छोटी डिमांड्स भी नहीं मन्नियां गईयां, इसलिए हुण साडे कोल इक्को ही चारा है, वो हैगा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, जिहड़ा साल्ट सत्याग्रह है वो मास सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट से जिन्होंने महात्मा गांधी ने चलाया सी अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स जो इंपोज किया जा रहा सी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया दे विच। मतलब तुसी नमक नूं भी नहीं छड्डदे, नमक ते भी तुसी टैक्स वसूल करदे हो ते तुसी कहंदे हो कि असीं तुहानूं अपने ते रूल करन दईए। ठीक है, तो उन्होंने की किया इस चीज़ के खिलाफ बहुत सारे लोगों को साबरमती आश्रम तो लै गए 12 मार्च 1930 नूं ते डांडी तक उन्होंने मार्च की जो कि कोस्टल विलेज है गुजरात दे विच। ते उत्थे साल्ट नूं प्रोड्यूस किया गया नदी के पानी तो। ते इस तरीके नाल यह जिहड़ा लॉ सी सॉल्ट लॉ उहनूं ब्रेक किया गया। ठीक है, सिविल डिसोबीडेंस सारे इंडिया दे विच इस तरीके दे नाल फैल गया ते मिलियंस ऑफ इंडियंस जिहड़े ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਈਵਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 21 ਮਈ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਮਾਰਚਰਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦ ਰਾਸਨਾ ਸਾਲਟ ਵਰਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਦੇਖੋ 1931 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟੇਬਲ ਰਾਉਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 1931 ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ 16 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ ਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਤੇ 16 ਸੀਗੇ 3 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ then Justice Party, Sikh, Liberals, Parsis, Christian, Anglo-Indians, Europeans, Labour, Women, Universities ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹ 19 ਜਨਵਰੀ 1931 ਤੱਕ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ 5th ਆਫ ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1931 ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਗ੍ਰਹਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਵਿਡਰਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਡਰਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਦੋਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਨਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਵਨ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਲਿਕੁਇਡ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕਲੋਥ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਲਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਹੋਇਆ
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਕੌਣ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਮਸ ਰੈਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦੀਵਾਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ, ਅਗਾ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਐਮ ਆਰ ਜयशंकर ਜੋ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਮਨ ਚੋਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫॉर ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਫॉर ਮੁਸਲਿਮਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਹੋਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫॉर ਅਨਟਚੇਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਰਵਾੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸ ਫॉर ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀਟਸ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ as a mean to end the fast that Gandhi was undertaking in this jail as a protest against decision made by British Prime Minister Ramsay MacDonald। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ basically ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 46 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਈਐਨਸੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਨਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਾ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੇਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 1935 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਐਕਟ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬਰਮਾ ਐਕਟ 1935। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਟੋਨੋਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਰਿਲੇਟਡ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਲਿਸ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ 10 ਜਣਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।
ओके ते जिहड़ी काउंसिल है ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਥਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਕਿ ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਵੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਰੱਖੂਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦੈਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਂਥੂਐਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਸਤ ਆਫਰ 1940 ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥ ਗੋ ਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ 1941 ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੀ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਪਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਥਰਡ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 1940
2। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੇਲਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਕ ਯੂਐਸਐਸਆਰ, ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਊ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ 8 ਅਗਸਤ 1942। ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਗਸਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ, ਕੁਇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਇਨ ਬੰਬੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ ਬਟ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਰਮੀ ਚ ਰਹੋ ਬਟ ਕੰਪਟੋਇਟਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲॉर्ड्स ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੈਂਟ ਭਰੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲॉर्ड्स ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭਰੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ हैं 1940। ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰੁल्ला ਖਾਨ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ AK ਫਜ਼ਲ ਉਲ ਹਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ठीक है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਫਰਉल्ला ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ AK ਫਜ਼ਲ ਹਕ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 1944। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ ਲਾਰਡ ਲਿਥਨਗਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ INC ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ INC ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CR ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ INC ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਡਿਫੈਂਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ 1945। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 1945 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਟਾਕ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਮੁਸਲਿਮ, ਡਿਪਰੈਸ ਕਲਾਸ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 6 ਆਊਟ ਆਫ 14 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ देयर ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਵੀਟੋ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਰਲ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਹੈ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ INA ਸੀ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਡ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ INA ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਵਿਮਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਆਫ ਝਾਂਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ओके जिहड़ी INA सी उहने काफ़ी ज़्यादा पहला सक्सैस पाई बट फिर उहदा विड्रॉल होना स्टार्ट हो गया सी बैटल ऑफ इंफाल तो बाद ते बैटल ऑफ कोहिमा तो बाद ओके सो मतलब INA दा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया सीगा बस ये चीज़ तुसी याद रखनी है ते ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ INA ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ INA ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਜਿਹੜੇ INA ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ INA ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਗਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਆ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 1945 ਐਂਡ ਮਈ 1946 ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ INA ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਐਟਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤੇ AV ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਇਆ 1946 ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਮੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ सो देखो जीना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 ਨੂੰ 1946 ਕੈਲਕਟਾ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ 1946 ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਛੁਪ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ INC ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀਨਾ ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1946 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1946 ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ INC ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 69% ਸੀਟਸ ਜਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ 208 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73 ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸਰਾਏ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੀ ਟੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਈਵਨ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विस्कॉट वॉवेल, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, कमांडर इन चीफ सर क्लॉड ऑचिलेक, वाइस प्रेजिडेंट ते इंचार्ज एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवैल्थ रिलेशन जवाहरलाल नेहरू। तुसीं इत्थों स्टार्ट करना ये दोनों नूं छड्ड सकदे हो, ठीक है। सो वाइस प्रेजिडेंट किहनूं बनाया गया सी? जवाहरलाल नेहरू नूं। उस तो बाद होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये नाम याद रखना है। एग्रीकल्चर एंड फूड राजेंद्र प्रसाद, कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, then defense बलदेव सिंह, फाइनेंस लियाकत अली खान, एजुकेशन आर्ट्स सी राजा गोपालचारी, हेल्थ गजनफर अली खान, लेबर जगजीवन राम, लॉ जोगिंदर नाथ मंडल, रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर अब्दुल रब निस्तार, वर्क माइंड पावर CH बावा। सो इन्हों के नाम तुम याद रखने इतों तो लैके इत्थे तक, ठीक है। ऊपर वाले दो याद रखने की जरूरत नहीं है। उस तो बाद है एटले स्टेटमेंट 20 Feb 1947। सो 5 Feb 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਮੈਂਟ ਐਟਲੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 20 Feb 1947 ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਛੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ 1948 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੀਲਿੰਕੁਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, अगर कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली है जी फुली रिप्रजेंटेटिव नहीं होगी, मतलब अगर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ज्वाइन नहीं करते उस केस दे विच। ओके, तो नैक्सट की क्या गया कि जो माउंटबेटन है वो रिप्लेस करूगा वेवल नू एज वाइसरॉय, ठीक है। सो जी ये स्टेटमेंट सी एटले की वो क्लीयर हिंट मिल रहे थे पार्टीशन के ते बल्कनाइजेशन ऑफ कंट्री इंटू न्यूमेरियस स्टेट्स, मतलब ये इंडिकेशन मिल रही थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ 3 ਜੂਨ 1947। ਸੋ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਈਸਰॉय ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੀਮੈਂਟ ਐਟਲੇ ਨੇ। ਮਈ 1947 ਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਡੋਮੀਨੀਅਨਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰੂਗੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। Accordingly, it was decided to partition these two provinces along religious line। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 to fix international boundaries between two countries। ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਸਾਈਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕੀਤੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੋਨਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਰਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਡੋਮੀਨੀਅਨਸ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ठीक है। Until the time the new constitution came into existence, Governor General would assent any law
passed by constant assembly of dominion in his majesty's name। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮ ਏ ਜੀਨਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸੇਲੀਅੰਟ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸੋਵਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਐਮਪਰਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਇਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਾਉਂਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੇ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੋਮੀਨੀਅਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਐਕਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, if designated Governor General of India and Provisional Governor as constitutional heads of the state, they were made to act on advice of Council of Minister in all matters। ਜਿਹੜਾ His Majesty ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਦੋ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਐਜ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਸੀ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨਰ ਤੇ। ਹੈਂਸ ਇਟ ਹੈਲਡ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਊ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1935 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹੀ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਬਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਸਟ ਆਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ, ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਸੋਫਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਬਲੈਵੈਟਸਕੀ ਨੇ ਐਂਡ ਕੋਲੋਨਲ ਔਲਕਟ, ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਤਿਅਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਤਿਅਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਓ ਫੁੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਡਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਦੈਨ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਲੂਇਸ ਵਿਵਾਨ ਡਰੋਜ਼ੀਓ ਨੇ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ। ਦੈਨ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਐਂਡ ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਨਾਡੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਓਬੰਦ ਨੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾय ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜ਼ਿਮ ਨਾਨਾ ਤਾਵੀ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗਨਗੋਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪੰਦੂਰਾਗ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ MG ਰਾਨਾਡੇ ਤੇ BG ਬਦਰਾਕਰ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ। ਵਹਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਹਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? INC ਦਾ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਘੋਸ਼, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆंसर ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆंसर ਕੀ ਆਊਗਾ? A, ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਘੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟਕਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ? ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ, ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਰਦੋਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਸੋ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਊਟਕਮ? ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਮਾਰਚ 1933, ਅਪ੍ਰੈਲ 1934, ਅਗਸਤ 1934 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 1935। ਸੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦਾ ਆंसर ਆਊਗਾ B, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 1934। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ 1857 ਮਿਊਟੀਨੀ ਨਾਲ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆंसर ਕੀ ਆਊਗਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੈਟ ਇਜ਼ A। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੈਂਡੀ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਲਦੀਘਾਟੀ। ਇਹਦਾ ਆंसर ਆਊਗਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੈਂਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆंसर ਆਏਗਾ B। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ 올ਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਆंसर ਆਊਗਾ D, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡ੍ਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਡ੍ਰੇਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 1893 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਣਪਤੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਮੰਗ ਯੰਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨਸ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਣਪਤੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਓਕੇ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ 1922 ਚ ਹੋਇਆ। ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ 1909। ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1930। ਤੇ ਮੌਂਟੇਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1919। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? B। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆंसर ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? B ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ B ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।